السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا حسب حال، آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین تشریف رکھے بیٹھے بیٹھے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ کلیپنگ بند کریں ذرا، میں آپ کو ایک بات بتانی چاہ رہا ہوں ناظرین، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمتوں سے حسب حال جو ہے یہ ٹیلی ویژن کا ایک ایسا پروگرام ہے جس کے سامنے بیٹھے ہوئے ویورز کلیپنگ شروع کر دیتے ہیں جی کے آنے پہ، کیونکہ تیاری پکڑ لیتے ہیں سارے لوگ 1 گھنٹہ پھر دانش اور عقل کی گفتگو سننے کے لیے۔ اور مجھے بھی اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو انتہائی خوبصورت عقل کی اور دانش کی باتیں بتا رہے ہیں۔ ویسے یار ود ڈیو ریسپیکٹ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بہت برا لگتا۔ ویسے ود ماؤنٹین ڈیو ریسپیکٹ، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے ڈیو نہ کیا اس نے کچھ نہ کیا، ڈو دا ڈیو۔ اب سمجھ آئیے تمہیں، میں تعریف نہیں کر رہا ہوتا، جو لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں میں وہی بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ بیوقوف لگ رہے ہوتے ہو یار۔ ہیلو بڑو، یعنی بیوقوف ہی کہہ دیا جی کو۔ اس لیے میں واپس آ گیا ہوں کہ مجھے اپنے ماسٹر بشیر صاحب اسکول والے جو ہیں ان کا آرڈر یاد آ گیا ہے۔ کیا؟ انہوں نے میرا میٹرک کا رزلٹ دیکھ کے تو خوشی سے مجھے ایک نصیحت کی تھی ماسٹر بشیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے، مجھے کہنے لگے جی پتر پڑھائی تیرے واسطے روگ نہیں۔ ہیلو ذرا بات سنو، اس طرح کے ٹیچر اب ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتے۔ ایسے ہی ہے، اللہ پاک صحت تندرستی رکھے ان کی، ایسے پیارے ٹیچر، ایسی عقل کی بات، ایسی دانش کی بات۔ مجھے کہنے لگے میرا رزلٹ دیکھ کے کیا یہ پتر ایک بات یاد رکھنا، اگر اس زندگی کے سفر میں تمہیں کوئی بے وقوف کہے تو غصہ نہیں کرنا، دکھ نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی، بڑی ہمت کے ساتھ اس بندے کے سامنے کھڑے ہو کے صرف یہ سوچنا ہے کہ اس کو بتایا کس نے؟ ویسے پاجی نے تجھے بتایا کس نے؟ ماسٹر بشیر صاحب نے۔ ناظرین اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جیلسی کی وجہ سے بھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ گو میرا جو اینکر ہے وہ میرا فاسٹ فرینڈ بھی ہے اور میرا کولیگ بھی ہے، مگر ہلکی پھلکی کسی وقت جیلسی دکھا جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ جتنی بات ہو رہی ہے اسی میں رہے۔ زیادہ بات کرنے والے یہ جو جرنلسٹ ہے نا، ان کی عادت ہوتی ہے، دیکھو نا ایک بندے کو بیوقوف ہی سیدھا کہہ دی، اس طرح کے بندے اپنے پاس سے چیزیں کاٹ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بندے کو اس کی بیوی نے پوچھا نا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے تمہیں میری خوبصورتی اچھی لگتی ہے یا میری عقل؟ کہتے ہیں مجھے تمہارے یہ مذاق کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ بھائی اس نے جو 2 آپشن دیے ہیں، ایک خوبصورتی اور ایک عقل، اس میں سے ایک بتا دو، اپنی پلے سے ضرور ہی بات کرنی ہے۔ ایسے لوگ کون بنے گا؟ مہا کروڑ پتی میں فیل ہو کے آ جاتے ہیں۔ امیتابھ بچن 4 آپشن بتاتا ہے، اس طرح کے بندے اس کو کہتے ہیں نہیں میتا بیٹے تجھے نہیں پتا، یہ 4 چھوڑو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ جو کیمیکل تم پوچھ رہے ہو نا، یہ نکلتا ہے اٹلی کے پہاڑوں کے پیچھے سے۔ لو اس طرح اسے سمجھانا شروع کر دیتی، پہاڑوں کے پیچھے سے۔ ہاں بتاتے ہیں ایسے ہی جیسے اوپر کھڑے ہو کے نکلوا رہے ہوتے ہیں، کڈو جی کیمیکل کڈو تو نہ میں جلیل کر دیا کرو ایک دم آگے میں آتے ہی اپنی انٹیلیجنسی دہانا چاہ رہا ہوتا ہوں تو ادھر ہی پکڑ لیتا ہے۔ آپ بھی تو ہزار کے پاگل کر دیتے ہیں۔ نہیں دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں۔ ہنسیاں بھی وہ کیا کہتی ہیں کہ نصیبوں والا کوئی نصیب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک سارے پاکستان کو ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹینشنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ چلو اب خبریں شروع کرو گے، دعا ہی کرتے رہنا، ساری قوم دعاؤں پہ ہی لگی ہوئی ہے، کام کا کسی کو خیال نہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں خوشی سے نہیں بن رہی، وقت کی ضرورت ہے، ایسی عدالتوں سے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ میں صدقہ جاؤں اپنے مرشد کے، ایک منٹ یا مرشد ذرا دیر بعد تمہارے یہ ادا ڈال لینی چاہیے۔ میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ چلو اگلی خبر پڑھا۔ تب
तबसरा कौन करेगा? मुर्शद की खबर के ऊपर तमाल डालते हैं, तबसरा नहीं करते। तमाल जरूरी होती है। थोड़ा सा तबसरा भी कर देना। क्या कहा मेरे मुर्शद? मुर्शद साहब कह रहे हैं मुर्शद साहब जैसे कहते नहीं बाजवा साहब। मुर्शद है बस, साथ साहब लगाना जरूरी। आपके मुर्शद कह रहे हैं कि फौजी अदालतों से हमेशा सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को पहुंचता है। बस फिर मुर्शद जिन्ना खाती गाजरा ढेड उन्हों दे पी नहीं देखा ना, मैंने कहा था ना तबसरा कराओ, कोई गलत बात ना मुंह से निकल जाए। मुर्शद असल में होता ये है कि ज्यादा जमहूरी पार्टी है ना पीपल्स पार्टी, इसलिए फिर होता है इस तरह। यार वैसे मैंने तो ये देखा है कि जिन लोगों ने गाजरें खाई होती हैं ना, कोई उनके टेढ़ शेड में पीड़ नहीं होती। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। अच्छा चलो फिर रहने देते हैं, जिन्ना खादी गाजर टेढ़ उन्होंने पीड़। ऐसे कर लेते हैं जिन्ना चूपियां गंडेरियां पवे उन्होंने ठंड। ठंडा होता है ना गंडेरी का जूस। हाजी जी, खबर है कि बिजली महंगी हो गई, 3 किस्म के नए सरचार्जेस शामिल, लाइन लॉसेस भी अवाम से वसूल करने की तैयारियां। सरचार्जेस? यस, सरचार्जेस। सरचार्जेस नहीं खत्म हो रहे इस मुल्क में से, और अवाम से ही सरचार्जेस निकाल के अवाम के सर खाली कर दिए। ना सरचार्जेस खत्म हो रहे हैं ना सरताजेस। अजीब वैसे ईमान से इन लोगों का सिस्टम है कि लाइन लॉसेस भी वो भी अवाम से ही लेनी है, चोरी चकारी सारी जो हो रही है बिजली की वो भी अवाम से ही निकालनी है। बिल्कुल ही वापडा का तो मेरे सच्ची मुची ताए वाला हिसाब हो गया हुआ। ताए मेरे ने परचून की दुकान डाल ली ना, तो सरों के तेल का पीपा लेके आया, पीपा लीक कर गया, सारा भाग गया तेल। नया पीपा लेके आया तो जो भी तेल लेने आया उसको चटाकी काट दिया। और मैंने कहा ये गुनाह है, कहता गुनाह का जरा पहला भाग गया ही बो इन्ना ही लैके आया हूं भाग गया तो इन्हों को कढ़ाना मैं अपने पल्ले उबाल। देखो ना जरा को यार को हद होती है ईमान से। गवर्नमेंट ने क्या देखो काम पकड़ा हुआ है कि अपना पल्ला तकड़ी का कटने नहीं दे रहे। अगर पेट्रोल की कीमत घटाई है तो बिजली की बढ़ानी शुरू कर दी हुई, और बिजली तो हर बंदा इस्तेमाल करता है। पेट्रोल तो जिन्होंने गड्डियां रखी हुई हैं उन्होंने इस्तेमाल करना है, बाकी तो पेट्रोल का माड़े बंदे को घटने का फायदा ही नहीं हुआ। और बिजली भी तो झुग्गियों में भी लगी हुई है, कच्चे मकानों में भी लगी हुई है, उनका खून चूस रहे हैं गवर्नमेंट। चाची को मत पेट्रोल फेर महंगा कर लो, बिजली सस्ती कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमें कोई फायदा नहीं कि अगर आप गोश्त सस्ता कर दें और आटा महंगा कर दें। आटा सब ने खाना है, गोश्त तगड़े बंदों नहीं खाना है, पेट्रोल तगड़े नहीं बरतना है, बिजली गरीब आदमी ने भी बरतनी है। खुदा के वास्ते ऐसा न करें। ये बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ कि हुकूमत वाकई तुम्हारी चाची लगती है? गुस्से में कह रहा हूँ। अच्छा देखो ना वो कर क्या रहे हैं। हमारे महल्ले में एक साइंसदान रहता था ना, तो हमने खीर पकाई तो उसके घर भेज दी। अच्छा। उसने आगे से उसी प्लेट में पोटाशियम क्लोराइड डाल के भेज दिया। अच्छा। पहले तो हमें समझ ही ना आया कि है क्या। 2-3 बार जो बंदा लेके आया था उसने हमें याद कराया। फिर माँ मेरी कहती है जा पुत्र जाके उन्हें पूछे कि ऐसा नहीं करना है। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा चाचा साइंसदान है ये हमने क्या करना है? कहते यार आपने अब खीर भेजी थी तो अब खाली भांडा तो नहीं था ना, पेट्रोल सस्ता करके तो खाली भांडा भर रहे हैं। देखो बिजली महंगी करके कैसे सियाने। अच्छा जी, आइंदा इंतखाबात में वजीर आजम मैं ही बनूंगा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह। बाकी खुर्शीद शाह साहब का बयान है? सीरियसली है हजूर। और को खुर्शीद शाह साहब ने अमानत चंद के ड्रामे में नहीं ये बयान दिया। ये सीधा वजीर आजम ही। और क्या पहले SDO लगे फिर तरक्की करके तो वज़ीर-ए-आज़म बने। बिल्कुल ठीक है खुर्शीद शाह साहब, आपने अच्छा बयान दिया। वो क्या कहती हैं कि जिन्ना खादियां गाजर टेढ़ होना दे पीड़ नहीं, ये तो नहीं दे फेंको। जिन्ना चुपियां गंडेरियां लगी उन्होंने ठंड। जिन्ना चुपियां गंडेरियां लगे उन्होंने ठंड नहीं पवे उन्होंने ठंड। खुर्शीद शाह साहब अल्लाह पाक आपका वज़ीर-ए-आज़म बनाए, मगर हजूर ये में रखे कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए बाल लगवाने पड़ते हैं।
چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی لگوا لی اور عمران خان صاحب جو متوقع وزیر اعظم انہوں نے بھی لگوا لیا. اگر آپ بھی متوقع وزیر اعظم ہے تو توقع کے مطابق جا کے حسب توفیق وال لگوا لے. آپ کی بڑی مہربانی. ادھر سے پٹ کے ادھر لگا دیتی ہے, بازار سے نہیں لینے پڑتے. شاہ صاحب کو تو لگ رہے بھی بہت زیادہ ہے. کیوں جی؟ وہ سارے ہی فارغ ہیں. اور یار سر پہ ہی لگوانے ہیں نا, انہوں نے ساتھ کون سا گراؤنڈ میں بھی لگوانے. سر کتنا کو بڑا ہوگا, اللہ خیر کرے گا. اچھا, ایتھوپیا کے جنگل میں 3 شیروں نے اغوا کر درندہ صفت انسان سے 12 سالہ لڑکی کی جان بچا لی, اور ان شیروں نے تب تک اس بچی کو اپنی حفاظت میں رکھا جب تک اس کے ماں باپ نہیں پہنچ گئے. بلے 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 بلے, دیکھو یہ انسان کس طرح درندہ ہوتا جا رہا ہے. بچے اغوا کر رہے ہیں اور ادھر جنگل کے درندوں نے, شیروں نے بچی کی جان بچائی. واقعی یعنی کیا خبر ہے؟ میں نے خود پڑھی ہے, بڑی دلچسپ خبر ہے. کوئی درندہ صرف تپائی بچی کو اغوا کر کے لے گیا نا, جنگل میں سے گزر رہا تھا, ادھر بچی کو شیروں نے اپنے حفاظت میں لے لیا. بچی نے وائی ماری ہوگی کہیں بیچاری نے خوف سے. شیر پہنچ گئے ہوں گے. عزیز صاحب, یہ ڈگا ڈگ تو گھوڑے کی آواز نہیں ہے. تو شیر گھوڑے پہ ہی چڑھ گیا ہے گا, اب شیر پیدل آئے بیچارا. کہا شیر رہ گیا جو پیدل آ رہا ہوگا. لوگ کیا کہیں گے؟ بالکل جی. ویسے بھی پاکستان کے شیروں نے مرسیڈیزیں BMW رکھی ہوئی ہیں. اب ایتھوپیا کا شیر گھوڑا بھی نہیں رکھ سکتا. شیروں نے اس بچی کو اپنی حفاظت میں لے لیا. اور پھر جب اس کے ماں باپ پہنچے تو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے بچی کو ان کے حوالے. یہ اصل میں عبدالستار ایدھی صاحب کے شیر تھے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یار جنید, یہ جو سندھ میں کراچی میں جو وہ ایکسپریس ہائی وے کے اوپر حادثہ ہوا ہے, وہ پٹرول کے کنٹینر میں اور بس میں, 62 شخص جو ہیں وہ بیچارے شہید ہو گئے. کس قدر بے بسی کے عالم میں ان لوگوں نے جان دی ہوگی. ہاں جی, اور یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ کنٹینر والا واقعہ ضرور ہوتا ہے. کہیں کنٹینر لیک کر جاتا ہے, کہیں کنٹینر کے ایکسیڈنٹ سے آگ لگ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ ضرور سننے کو ملتا ہے ہر ابھی کچھ عرصہ پہلے موٹر وے پہ اسی طرح آئل کنٹینر جو تھا وہ لیک ہو گیا تھا, آگ لگ گئی تھی. بالکل اسی نوعیت کا حادثہ پیش آیا تھا. فوری طور پہ وہی خبریں سننے کو ملی تھی جناب, آپریشن کر کے اور جتنے بھی یہ بیمار قسم کے کنٹینر ہیں ان کو پکڑا جائے گا اور ایک سرٹیفکیٹ دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. کہاں گیا سرٹیفکیٹ؟ اس کو بھی چھوڑو یار. کچھ عرصہ پہلے وہ جو پرانی بس کہتے تھے جنہوں نے خرید لیا اور اوور لوڈ بچے کر لیے, فیصلہ آباد کے ایک سکول والوں نے, انہوں نے سکول بند کر دیا, پرنسپل گرفتار کر لیا. ٹپکل قسم کا ہمارا ناکام اور بےہودہ قوموں والا رویہ. ایمان سے صرف شوری کے طور پہ حکومت رولا رولا ڈالتی ہے. اب وہ بس جو کرائے پہ لی گئی تھی بچوں کے لیے, بچوں کی وہ پکنک کے لیے, اس میں پرنسپل کا کیا قصور تھا بھائی کہ اس نے جا کے ایک لاری اڈے کے اوپر کھڑی ہوئی بس, اس نے کون سا کو پلے سے پرانا لے آیا یا اپنے کو بیچارہ چاچے کی ورک شاپ سے بس نکال لائے. آپ کے لاری اڈے میں ایک بس کھڑی ہے جو چل رہی ہے, آن روڈ ہے. وہ جو وہیکلز کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں پیسے لے کے, جعلی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, ان کے خلاف آپریشن کرنے کی بجائے اسکول بند کر دیا, اسکول کے پرنسپل کو گرفتار کر دیا. یہ ابھی دیکھو ایک اور جو مسئلہ میں نے پڑھا بڑا عجیب سا, یہ جو جادو ٹونے کے متعلق ہم نے 2-3 شو کیے, ہم نے وہ ایک مصنوعی بندہ بھی پکڑ کے یہاں پہ بٹھا لیا تھا. ابھی کراچی میں سندھ میں ہی کسی جگہ پہ, مجھے یاد ہے یہ چند دن پہلے کی خبر ہے, کسی بندے نے وہ کالے جادو کی خاطر عمل کے کہنے پہ اپنے 5 بچے مار دیے. کتنی ہولناک خبر تھی وہ, دیکھو نا ذرا. اچھا, بالکل اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ تمہیں یاد ہے مری میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے کالے علم کی خاطر اپنے 3 بھانجوں کو ذبح کر دیا تھا, یاد ہے؟ 3 بچوں. اچھا, وہ ایک بچے کی جان بچ گئی تھی, 2 بچوں کی جان چلی گئی تھی. اس کے بعد ہم نے حسب حال میں بھی خاص طور پہ ذکر کیا تھا, سنا تھا کہ 3-4 شہروں میں یہ جو جعلی عمل ہے ان کو پکڑنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. کوئی اثر وثر نہیں. وہی اب یہ 5 بچوں کو, یار پتہ نہیں درندگی کا کون سا عالم ہوگا جس میں اس نے اپنے 5 جگر گوشوں کو مار دیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب پتہ نہیں راستے پہ ہم گامزن ہیں, مزید پتہ نہیں کس طرح کی درندگی ادھر دکھائی جائے گی تو پھر حکومت سیریس ہوگی. اب یہ تم صرف یہ جو کالا علم ہے
اس کی کبھی سائنس پہ غور کرو. میں حیران رہ جاتا ہوں. پچھلے دنوں ایک انگریزی اخبار میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کالے علم سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, انڈسٹریز کتنے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, کالے علم سے جو وابستہ چیزیں ہیں نا, ان کی انڈسٹریز, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز فلرش کر رہی ہیں حیرت انگیز طور پہ. اس رپورٹ کے مطابق یہ جو بکرے کی ران کی ہڈی ہوتی ہے, یہ اب کسائی پھینکتے نہیں ہیں, جمع کرتے جاتے ہیں, وہ بعد میں عامل لے جاتے ہیں. آج کلنٹن میں لوگ الوؤں کی تلاش کرتے پھرتے, الو تلاش کرتے پھرتے. کلنٹن مارکیٹ, ہاں 5 سے 7 ہزار روپے کا الو. اب الو کسی نے پکانا ہے الو کا, کیوں؟ صرف اس لیے کہ کالے علم میں استعمال ہوتا ہے. اور بلکہ اس رپورٹ کے مطابق لاہور چڑیا گھر کے عملے کو لوگ رشوت دیتے ہیں مختلف چیزیں حاصل کرنے کے لیے. مثلا کیا کرتے ہیں جی, بندر یا بنمانس کا خون چاہیے. تو چڑیا گھر والے فراڈ کرتے ہوں گے, جا کے بنمانس کو کہتے ہوں گے کہ بھائی جی ایک سرنج خون نکالنا ہے آپ کا, ٹیسٹ کروانے ہیں آپ کے. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے سارے ٹیسٹ کروائیں. وہ بیچارہ بھی کہتا ہوں کہ اچھا یار مہربانی آپ میری صحت کا خیال رکھ, ٹیسٹ کے لیے خون نکال کے آگے کالے جادو کے لیے بھیج دیتے ہو. شیر یا ریچھ کے پنجے یا ناخن, ان کے ساتھ بھی فراڈ کرتے ہیں چڑیا گھر کا عملہ. ورنہ کو ناخن کاٹ سکتا ہے شیر کے یا ریچھ کے, ناخن ہی تو اس کا ہتھیار ہوتا ہے. اس کو کہتے ہوں گے کہ سویرے پرنسپل نے آنا ہے, ناخن نہ جس کے کٹے ہوئے اس کو مار پڑے گی. کہتے ہوں گے ایسے نہ بولتے جاؤ. مجھے یاد ہے کہ اس حوالے سے بڑا خوفناک واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا کہ کسی باپ نے اسی طرح کے کسی کالا جادو کرنے والے, کالا علم کرنے والے عامل کے کہنے پہ اس نے کہا کہ جی اپنے بچے کو, اس کی مطلب اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز تھے بچے کے ساتھ, تو اس کو کہا کہ اپنے بچے کو نا ریچھ کے منہ کے قریب لے کے جاؤ, اس کے منہ کی ہوا دو. اس بیچارے چڑیا گھر میں لے گیا اور اس کو ہوا دینے کے چکر میں ریچھ نے اس کو دبوچ لیا. انتہا یہ ہے کہ اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور چڑیا گھر کی انتظامیہ نے اس رپورٹر کو بتایا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی سینئر بیوروکریٹ روزانہ کسی اسی طرح کے عامل کے کہنے پہ شیر کو گوشت ڈالنے آتا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ وہ بیوروکریٹ کا تو پتہ نہیں کام ہونا ہے یا نہیں. چلو شیر کو تو 4 دن کھانے کو گوشت لبن, وہ تو کہتا ہوگا بڑی مہربانی بھائی جی, اللہ کرے تہاڈا کام ہو جائے, کل کلو ود لے آنا. عامل نے تانوں غلط دسیا 5 کلو, میں جناب 6 کلو والے نو ویکھیا جی, او دا کام ہوندا جی. اچھا یہ جو اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, بیوٹی پارلر سے لوگ رجوع کرتے ہیں خواتین کے بال, وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کالے علم میں, وہ بھی خریدے جاتے ہیں بیوٹی پارلر سے. سر یہ تو پہلے ویگ بنانے کے کام آتے تھے. ہاں جی, اب ڈائریکٹ وال لگنے شروع ہو گئے نا, پھر وال اب جادو ٹونے کے لیے بیچ دیتے. اچھا ویسے مجھے چند دن پہلے ایک عامل سے, بلکہ کہنا چاہیے ایک لائیو عامل سے ملنے کا مجھے اتفاق ہوا, تو میں نے اس سے انٹرویو کرنا شروع کیا تو اس نے بڑے عجیب و غریب انکشافات کیے. وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں, اس کا کہنا یہ تھا کہ روزانہ 8 سے 10 لوگ آتے ہیں میرے پاس, اور اس میں سے 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خونی رشتہ داروں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں. بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے 50,000 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک لے لو, اور اس طرح کا کالا علم کرو کہ میرا فلاں رشتہ دار تڑپ تڑپ کر مرے. یعنی ہم کتنی سیڈسٹ قوم بنتے جا رہے ہیں. بالکل. اور اس عامل نجومی, اس کالے علم کرنے والے نے مجھے بتایا تھا کہ میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں اس میں سے 80% لوگ ایسے ہیں جو اپنی بھلائی کے لیے نہیں آتے, دوسرے کے نقصان کے لیے آتے ہیں. یہ کیسی قوم ہے. اچھا ریسنٹلی تھائی لینڈ میں جو موجودہ سربراہ ہیں, انہوں نے کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ پہ کسی نے کالا علم کیا ہوا ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ الٹا ہو جاتا ہے. کسی نے کیا ہوگا تو اس نے کہا ہے نا بیچارے نے, ورنہ یہ کالے جادو کے متعلق جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتے. اچھا تمہیں پتا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے شہر ایسے ہیں جو باقاعدہ کالے جادو یا کالے علم کی وجہ سے مشہور ہے, وہ باقاعدہ گڑھ بنتے جا رہے ہیں. اچھا کون کون سے؟ مطلب بلوچستان میں کوئٹہ ہے, کے پی کے میں ایبٹ آباد ہے, سندھ میں حیدرآباد اور سکھر ہے, اور پنجاب میں لاہور, گجرانوالہ اور شیخوپورہ. یعنی تینوں بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ اویئرنیس موجود ہے اس حوالے سے, پھر لوگ شدائی ہوئے ہوئے ہیں. اصل میں غصہ نہ کرنا پا جنید, میڈیا نے بھی نا کو اچھا پارٹ نہیں ادا کیا اس سلسلے میں, بجائے اس کاروبار کو, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس جرم کو کم کرنے کے, اس کو بڑھانے کے لیے ہوا دی ہے.
आई एडमिट। और एक और बड़ी दुखी सी बात यह है कि कई मुल्कों दूसरों में भी ये काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक, मगर वहां पे अवाम में इसके मुतल्लिक इस तरह की रिस्पेक्ट या अट्रैक्शन नहीं पाई जाती, बल्कि रिएक्शन मौजूद है। कई ऐसे भी जगहों पे मैंने सुना है जी के काला जादू करने वाले अमल को साड़ दिया अगला। साउथ अफ्रीका में, कई अफ्रीकी मुल्कों में आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं। अल्लाह माफ करे, इस तरह ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस तरह की सजा देनी चाहिए, मगर उसका नापसंदीदगी तो मौजूद होनी चाहिए ना अवाम में। इधर तो इज्जत की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। और पता क्या, हमारे इस तरह इग्नोर करने से या हमारे इस तरह का जो क्रिमिनल किस्म का एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी का, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस वक्त हम काले इल्म या काले जादू के एतबार से दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। बल्कि अगर इस्लामी मुल्कों में देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा सिर्फ बांग्लादेश है जहां पे काला जादू इतने जोरों पे। अब चंद साल पहले तक इंडोनेशिया में भी ये वबा बहुत आम थी, उन्होंने वही डंडे का इस्तेमाल किया है, पकड़ पकड़ के अंदर करना शुरू कर दिए। 10 साल पहले गली गली में इंडोनेशिया में आपको ये काले जादू के माहिर मिलते थे, आज वहां पर इंडोनेशिया में ढूंढे से कोई इस तरह का बंदा नहीं मिलता। नहीं जी, एक प्लानिंग करके अगर एक इरादा करके बंदा शुरू हो, कुछ भी कर सकता है। हुकूमतें तो ताकतवर होती हैं बड़ी, सोच कोई नहीं रहा, ना कोई रिएक्ट से कर रहा है, बल्कि उसको उल्टा बाबा कहना शुरू कर देते हैं। भाई बाबा कौन सा, बेलबा बाबा, बाबा आम लाया तो पढ़ते रहे हैं, बाबा तवील आया कहाँ पे पढ़ लिया आपने। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या खतो किताबत है, आज तो बड़ा खलारा डाल के बैठी हुई है। अजीज साहब, आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहेली आई है आप दोनों के लिए, और साथ में मेरे पास इनाम भी है। हाँ जी, उन्होंने ये 1000 रुपया पहेली के जवाब पे इनाम भी रखा है और भेज दिए। ला पकड़ाओ, 2 जवाब तो मैं दूंगा जिसको। नहीं, पहले जवाब देंगे और जो जितनी जल्दी जवाब देगा उसको ये इनाम मिलेगा। जी बताएं जरा क्या पहेली। अच्छा जी, राबिया मीर लाहौर से लिखती हैं, मैं 2 साल की थी तो मेरी बहन की उम्र मुझसे निस्फ थी, अब मैं 100 साल की हूँ तो मेरी बहन की उम्र कितनी हुई? जल्दी से 50 साल है। एक मिनट कैसे यार, तो मुझे पहले बैठ जाओ यार, 100 साल उनकी उम्र की निस्ब है तो 50 ही होनी है। 99 साल सही कह रहे हैं। निस्ब 99 होता है। मैं 2 साल की थी तो मेरी बहन 1 साल की थी। अच्छा, अब मैं 100 साल की हूँ तो मेरी बहन 99 साल की होगी। 1 साल बहन को 50 में ब्रेक लग गई। बैठ जाओ आराम से, लाओ 1000 रुपया लो मुझे। नहीं दे दो मेरे पास सेफ है, मैं दे दूंगी आपको, ये आप ही उसको दे देता हूँ। मैं आप पर यकीन नहीं देना, दे देता हूँ यार, ऐसी कौन सी बात है। तुम भाई रिकॉर्डिंग तो मुकाबला ना, रिकॉर्डिंग खत्म कर लो। तुमसे लेने 1000 रुपया यार। नहीं मुझे आपके मेरे दोस्त रिकॉर्डिंग खत्म कर लो तो तुम्हें मैं इसमें से निकाल के तो ये देखो दे दूंगा बस। मुझे क्या, मैंने उससे लेना है वाकई। और क्या तुम्हारे पास अमानत है मेरी? यार मेरे पास अमानत क्या खयानत हो जाती है। छोड़ दो बस बात को। राबिया, ये आपने अच्छा काम नहीं शुरू किया यहाँ पे। चौंक चले, मेरे भाई ने नाम जीता यार। फौरन ही उधर हो गए, फौरन ही नहीं, अपने भगाना तो नहीं है। सीधी साहब, इतने बड़े दानिश्वर, ये आपने क्या किया है? तो निसफ जो कह दिया राबिया माँ जी ने। माँ जी? 100 साल की है तो माँ जी ने कहो तो राबिया बेटा कहो। वो पहेली थी सिर्फ। अच्छा, वैसे को बच्ची? हाँ जी। बेटे ये तो 100 साल की हो कि तुम हमें वक्त डाल दोगी। क्या जरूरत थी खत लिखने की 100 साल की उम्र में? अच्छा जी, गुजरावाला से सलमान ख्वाजा लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी ख्वाजा साहब। नाजी आप ही, कुछ दिन पहले एक नौजवान गुजरावाला अपनी फैमिली के साथ बैठा तिक्के, चिड़े और बटेरे खा रहा था और उसके फैन उसके सर उठाने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो बहुत इन्हिमाक से खाने में मसरूफ थे। वो नौजवान कोई और नहीं, जुनैद सलीम साहब थे, जो दिन रात गुजरावाला की खुश खुराकी का मजाक उड़ाते रहते हैं। शर्म तो नहीं आती तुमको?
दांत निकाल रहे हो बैठ के, उधर बैठ कर चिड़े चिड़े खाते रहे हो और वो भी अकेले। नहीं, इतना नहीं होता कि कहो क्या ये आओ यार तुम्हारे शहर से हो आए। पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ कि तुम्हें गनी के सिरी पाए खिलाने, और पता नहीं सिरी पाए से कहाँ के कहाँ चले। यार जो असली है ना गनी के सिरी पाए, वो गुरु नानकपुरे में अंदर बाबर की दुकान पे, वहाँ पे तुम्हारी गड्डी वड्डी है, जा नहीं सकती, पैदल चलो ना या तो मेरे साथ। तुम खिलाने वाली बात करो, मैं गड्डी छोटी कर लूंगा, तुम खिलाओ सही। चलो बैठ ठीक है, चलते हैं अगले इंशाल्लाह सोमवार या मंगल। अच्छा जी, कोयटा से अरबाब बलोच लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो चुकी है, अगर आप चीफ सिलेक्टर होते तो मौजूदा टीम में क्या तब्दीली करते? ये मुझसे पूछो क्या तब्दीली करते, इसने क्या तब्दीली करनी है? सबसे पहले तो चीफ सिलेक्टर ही तब्दील करवाता मैं अगर होता तो। अच्छा, यानी मोइन खान साहब एक ऐसे चीफ सिलेक्टर हैं, मुझे बताओ कि कितने को बड़े वो करेक्टर रहे हैं जी, उससे को चौड़े चौड़े बड़े नामवर करेक्टर इस मुल्क के अंदर हुए, मगर चीफ सिलेक्टर जो है वो मोइन खान साहब। पता नहीं कितनी बड़ी सिफारिश है और बोर्ड की कितनी नागुज़ीर जरूरत है ये मोइन खान साहब। नाराज होते हैं तो उनको मनाना शुरू कर देता है सारा बोर्ड। मनाने के लिए कमेटियां तश्कील दी जाती हैं जी, मोइन खान को मना कर वापस लाना है, पता नहीं कितनी बड़ी जरूरत है। को दम कराया हुआ क्रिकेट, इतने इतने बड़े इतने नामवर बेहतरीन करेक्टर फिर रहे हैं वेले, उनको बुला के कहो यार के सिलेक्ट करें आप ये जो टीम है। भाई साहब हर बारी अपनी मतलब की टीम बना के तो भेज देते हैं। जिस तरह आप देखो ना कबड्डी की टीम में पहले इसमें जाती पसंदीदगी और नापसंदीदगी का मुहैया किया जाता था, तो फेंटी खा के आती थी कबड्डी। ऐसे ही है। अब कबड्डी की टीम में थोड़ा सा उन्होंने ईमानदारी का मुहैया किया। अभी भी मैं समझता हूँ पूरी तरह ईमानदारी से बेहतरीन लोगों को नहीं सिलेक्ट किया गया जो काबिले सिलेक्शन थे। फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं, फिर भी देख लो फाइनल तो कर पड़े अगले। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, तवाहम परस्ती के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए आज काफी अरसे बाद हमारे साथ हैं हमारे आमल बाबा। उत्ते 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 लगता है बाबा जी ने अपना अमल उल्टा कर लिया। नहीं, बाबा जी हर साल में अपना अमल चेंज करते रहती है। अच्छा बाबा जी, आज बहुत अरसे बाद तशरीफ लाए, खैरियत? नहीं बच्चा, हम तो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो बाबा जी कहाँ मोहब्बत करते हैं, आपको इतना ढूंढा है, इतना बुलाया है। अरे जब भी बुलाते हो हम तो दौड़े चले आते हैं। तो इस दफा इतना टाइम क्यों लगाया? बाबा जी दौरे पे गए हुए थे। दौरे पे गए हुए थे? दुनिया तो बाहर के दौरे पे जाती है, बाबा जी अंदर के दौरे पे गए हुए थे। अंदर के दौरे पे क्या मतलब? जेल में थे। जेल में? आप पर्ची जुए के केस में। बाबा जी पर्ची जुआ खेलते हैं आप? नहीं बच्चा, बाबा नहीं खेलता। एक शख्स पर्ची जुआ खेलने वाला बाबा के पास आ गया। अच्छा। कहने लगा बाबा जी मैं पर्ची जुए में सब कुछ हार गया हूँ, अपनी कुल जायदाद, सिर्फ एक मकान बचा है, अब कुछ कीजिए कि बाकी जायदाद वापस आ जाए। बाबे ने उसे एक नंबर बता दिया, उसने जाके वो नंबर लगा दिया। अरे वाह। और उसका वो आखिरी मकान भी हाथ से निकल गया। ओए 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 ओए। बाद में पता चला कि वो बंदा डीएसपी था। अच्छा फिर? बाबे के पास आया, बाबे को नहीं मालूम था कि आखिरी मकान भी घुसा के आ गया है। कुर्सी पे बैठने लगा तो बाबे के मुंह से निकल गया थल्ले 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 थल्ले। बस फिर उसने सारे अपने सिपाही अंदर बुला लिए और फिर बाबे के मुंह से सिर्फ यही निकला, हाय मैं मर गया। उन सिपाहियों ने बाबा जी को इतना मारा है कि बाबा जी ने थल्ले थल्ले कहना छोड़ दिया है। अब मुंह से तो बस एक ही लफ्ज निकलता है, उत्ते 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 उत्ते। आए मैं मर गया। बाबा जी जेल में कितना अरसा रह के आए? बच्चा किसी की जरूरत है कि बाबे को जेल में बंद करे?
बाबा तो अपने मुरीदों के साथ कुछ दिन गुजारने के लिए जेल चला गया था। 2 महीने 45 दिन। नहीं बच्चा, 3.5 महीने। बाबा जी वो भी उतने ही होते हैं। आपके मानने वाले लोग जेलों में होते हैं? तो और क्या बच्चा, बाबे के मानने वाले मस्जिद में होते हैं। मस्जिद में तो अल्लाह के मानने वाले होते हैं। क्या कहने? जो अल्लाह को छोड़ के बाबों के पीछे लगता है वो जेल में ही होता है। वाह बाबा जी, आज तो बड़ी खरी और सच्ची बातें हो रही हैं। पुलिस की मार तो बड़े बड़ों को सीधा कर देती है, और वो भी डायरेक्ट डीएसपी का केस। उत्ते 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 आयो मैं मर गया। बाबा जी मुझे तो बांदर बना दिया आपने। तो पहले कौन सा तुम डीसीओ नारोवाल हो? एक अरसे से बाबे दे नाल हो। याद करो जब बचपन में अपने दादा के साथ आए थे और मैंने तुम्हें मिर्चों वाली टॉफी दी थी, और उसके बाद तुमने बाबे का लड़ पकड़ लिया था। तेरे नाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, तू ही मेरा कहना। उत्ते 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 उत्ते। बाबा जी इससे उत्ते तो रिस्की हो जाएगा। आए ओ मैं मार गया। मैं सच्चे जाऊं, सज्जे खब्बे नहीं कर सकते। बाबा जी 3.5 महीने तो फिर फारिग ही रहे होंगे। नहीं बच्चा, यही 3.5 महीने तो बाबे की जिंदगी के सबसे अहम थे। अच्छा, जेल में तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सारे जेल के कैदी बाबे के सामने बैठे रहते थे। हर कैदी यही इल्तिजा करता था कि बाबा को ऐसी फूंक मारो अगली तारीख पे मेरी रिहाई हो जाए। कोई ये नहीं सोचता था कि बाबे की फूंक में अगर इतना दम होता तो बाबा खुद बाहर ना होता। उत्ते 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 उत्ते। बाबा उम्र तो आपकी है उत्ते जाने की। आए मैं मर गया। में लेना छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नहीं वैसे बाबा जी ये तो बहुत ज्यादती हुई है कि आपको जेल हो गई। नहीं तो बाबा जी कौन सी पहली दफा गए हैं? समर विंटर ऑटम स्प्रिंग, हर मौसम में एक दफा बाबा जी जरूर जेल में जाते हैं। अच्छा बस बच्चा, यही तो इस निजाम की खराबी है। माशाल्लाह, कि माड़े बंदे के साथ ज्यादतियां होती रहती हैं। ओहो। ये तो शुक्र है कि बाबा जी के मुरीद कहते हैं, ओए माड़ा ए ता माड़ा साडा पीर जो है, माड़ा ए ता माड़ा साडा पीर। उत्ते 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 उत्ते। बाबा जी ऊपर बिजली की नंगी तारे, करंट ना लग जाए। हाय मैं मर गया। अल्लाह करम कर। बाबा जी आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? लोगों को भी रुसवा करते हैं, खुद भी जलील होते हैं। जलील फड़ ले फड़ ले फड़ ले फड़ ले फड़ ले। बाबा जी ये सहाफी है। आए मैं मर गया। उत्ते 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 बाबा जी क्या कर रहे हैं आप? सहाफी से मुतक्का ना लगाना, वरना बाबा डीएसपी भूल जाएगा। सच्ची जाऊं सहाफी पे तो काला इल्म भी असर नहीं करता। मेरे मुंह की बात छीनी है। बाबा जी मैं आपको मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ कि आप कोई और काम कर लें। और क्या करें? बाबा जी ने कौन से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है? बच्चा सदके ये बाबे का जद्दी पुश्ती काम है। बाबे के बुजुर्ग भी यही काम करते थे, जादू टूने का। वाह वाह वाह। फिर उनको गांव वालों ने जला दिया। गांव के चंद बदमाशों ने ईंटों के भट्ठे में डाल दिया। अब तो मुरीदों को ले जाके कहते हैं जो चिमनी में से धुआं निकल रहा है ये अब्बा जी की रूह निकल रही है। उत्ते 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 उत्ते। अभी आपके वालिद साहब को तो सेट हो लेने दी। आयो मैं मर गया। ऐसे कामों का ऐसे ही नतीजा निकलता है, फिर भी पता नहीं ये लोग बाज क्यों नहीं आते। क्या करें, आमदनी बहुत है,
कोई ऐसा काम है जिसमें 250 लगा के आदमी 2.5 लाख रुपए कमा ले? 250 लगा के? जी, 250 की लकड़ियों का माची जला के बैठी होती है और लोग धड़ा धड़ा आ रहे होती है, और जो बाबा जी के पास ना आए तो बाबा जी खुद खींच लेती है। कैसे? मोहल्ले के एक आदमी ने नई पराडो ली, बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई, इस पर खून की छींटे फेंका, मैं वो काम कराया और अगले दिन उस गाड़ी का मालिक बाबा जी के कदमों में आके गिर गया। फिर बाबा जी खुद भी कुछ बताओ, सारी स्टोरी मैं ही सुनाऊं? कैसे आप मुझे सपोर्ट के दे रहे और मेन काम करवा रहे हैं? उते 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 मैं मर गया। ठंडे उते मेहर मावे मैं कदों। खबरदार बच्चा, पराडो वाला बाबे के कदमों में था। अच्छा। बाबे ने कह दिया, बच्चा तुझ पे कोई जादू कर गया है, गाड़ी पे नहीं तुझ पे, 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 गाड़ी पे नहीं तुझ पे। घबरा गया बेचारा। बाबे ने उसे बता दिया, जब तक 40 बकरे सदका नहीं देगा तब तक गाड़ी के ऊपर मत बैठना, वरना गाड़ी उलट जाएगी। फिर क्या? इधर वो सदके के 40 बकरे देकर दिया, उधर बाबा जी ने छोटे बेटे का वलीमा रख लिया। उते 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 उते। बाबा जी उते तो आए गया हूँ, पानी वाली टैंकी साफ कर दूं? मैं मर गया। उस बेचारे की हक हलाल की कमाई से बाबा जी ने अपने बेटे का वलीमा रचा लिया। कौन सी हक हलाल की कमाई बच्चा? वापडा का एक्सियन और 2.5 करोड़ की पराडो और हक हलाल की कमाई। ऐसी हक हलाल की कमाई पे बाबियों का ही हक होता है। बस आपके पास फिर इसी तरह के लोग आते हैं। अगर कोई ईमानदार आदमी आता है तो सिर्फ अपने कमजोर ईमान की वजह से आता होगा। और नहीं भाईजान, हर तरफ से लोग आते हैं। जो शहर से आते हैं फ्रूट लेकर आते हैं और काला बकरा लेकर आते हैं, और जो गांव से आते हैं वो सब्जी भी लाते हैं और साथ देसी कुकड़ भी लेकर आते हैं। बाबे की हंडिया हर वक्त चूल्हे पर चढ़ी रहती है। उते 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 उते। बाबा जी मैंने हांडी उत्ते का कहा था, आपने मुझे उत्ते कर दिया। हाय मैं मर गया। बड़े बड़े लोग अजीब चढ़ावे चढ़ाते हैं। जो बाबा कहते दे जाते हैं बच्चा। एक फैक्ट्री वाला आगे कहने लगा, बाबा जी फैक्ट्री की गैस नहीं आती, बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का। बाबे ने कहा, बच्चा हर दूसरे तीसरे दिन एक गैस का सिलेंडर सदके के तौर पर बाबे के डेरे पे पहुंचा दिया कर। ये कौन सा सदका? तेरी गैस कभी बंद नहीं होगी। अब उसकी फैक्ट्री धड़ाधड़ चल रही है, उसने डायरेक्ट कनेक्शन लगा लिया है। और सिलेंडर भी इतने इकट्ठे हो गए कि बाबा जी ने अपने डेरे के पीछे मुझे सिलेंडरों की दुकान बना दी है। और मैं रक्षों वालों को LPG फरोख्त करता हूँ पार्ट टाइम। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।